जिवें थोड़े दिन होए इत्थे दरबार साहब करिश्मा होया, शायद कल परसों आन तो मैं इत्थे उन्होंने खड़ा करा। वो कैंसर के मरीज सन, कैंसर। डॉक्टर ने कह दिता सिर्फ 15 दिन के मेहमान, ज़्यादा नहीं। 15 दिन इत्थों की गल दसदा, तुसीं 15 दिन के मेहमान। आखिर उन्होंने घरवाली की कुछ शरधा सी, गुजराती ने, भारद्वाज कास्ट है उन्होंने, वासु उन्होंने नाम है, वासु भारद्वाज। उन्होंने घरवाली इत्थे एंबूलेंस दे च लियाई, उन्होंने चल नहीं सकते सन। स्टेचर से बाहरों उन्होंने उस कमरे च ले जाया गया जिथे उन्होंने अखंड पाठ बुक कराया सी। इत्थे मिन्नत तरले किए भी किसी तरीके नाल भी साडा अखंड पाठ रखा जाए, भावें कमरे खाली नहीं सन। पर उन्होंने हालत देख के, क्योंकि उन्होंने पत्नी ने कहे 15 दिन के मेहमान ने, डॉक्टर कहते अखंड पाठ रखना, रख दिता गया। वो लेटे लेटे सुनते रहे। हुण जो कुछ आप सुणाते ने, कम से कम 100 गुरुद्वारे ते मेरे नाल उन्होंने खड़े होकर ये गल सुनाई है। लुधियाने भी, जलंधर भी, इत्थे भी मैं खड़ा कराँगा। उन्होंने जो परसों आ गए, इतलाह आई है, मैं आ रहा। जैसे सुखमनी साहब के पाठ तो पाठ अगे गया है, गुरु ग्रंथ साहब के चों दूधिए रंग की एक लाइट निकली, वो जो आप कहता वो मस्तक नाल टकराई। हालांकि वो खुद कहता है मैं नास्तिक सी, पता है क्यों? चोटी का साइंटिस्ट है, चोटी नासा दे काम करता से, अमेरिका जिहड़ा ग्रुप चंद्रमा ते गया से, उस ग्रुप दे काम करता से। तुसीं खुद अंदाज़ा लगाओ कितना वड्डा चोटी का साइंटिस्ट। तो अक्सर साइंटिस्ट नास्तिक होंदे, नास्तिक सी। जब साढ़े नाल गुजरात के गुरुद्वारियां इन्हें भ्रमण किया, अहमदाबाद गुजरात गौरमेंट के कुछ नुमाइंदे मिनिस्टर भी गुरुद्वारे आए। विश्व प्रचारक संस्था की तरफों एक प्रोग्राम से, कह लगे असी सारे प्रचारकों का स्वागत करना। वासु भारद्वाज को देख के उन्होंने मिनिस्टर ने उन्होंने गलवकड़ी च ले लिया, क्योंकि वो सारे मनते सन ये गुजरात की इज्जत है, ये गुजरात का मान है। इतना चोटी का साइंटिस्ट, पर कैंसर हो गया सी। उन्होंने मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की इसनों बचाने, हर तरीके के वड्डे तो वड्डे डॉक्टर, वड्डे तो वड्डे हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, लेकिन ठीक नहीं होए। इत्थे अखीर दे इत्थे दूधिए रंग की लाइट निकली, मत्थे नाल टकराई। वो आप कहते ने, फिर मैं बैठ गया। मैनू पाठ सुनन दे आनंद भी आने लग गया। कई दिन मैं अपने विच तब्दीली भी महसूस की थी। भावें मेरी पत्नी कहती रही तुसीं लेटे ही रहो, कोई नहीं, बैठे बैठे थक जाओगे, हड्डियां का ढांचा। वाल सारे लै गए सन, अखां दे बरवेटे भी जिवें कैंसर के मरीज के हो जाते हैं दवाइयाँ। रब दी नेत पाठ का भोग पै, अरदास होण लगी ना, ये अरदास दे खड़े हो। तुहानूं शायद पाठी सिंह भी दसन, वो आप कहते हैं पाठी सिंघां मैं जानदा जिहड़े उत्थे मौजूद से। आप खड़े हो गए, 7 दिन इत्थे रहे ने, बाकी दिनों इशनान भी करते रहे, दरबार साहब हाज़री भरते रहे, एंबूलेंस दे आए, स्टेचर दे लैके इत्थे तक आए, आराम नाल ट्रेन दे बैठ के गए। फिर सब तो पहले इसने मैनू फोन की थी भी ज्ञानी जी यह करिश्मा मेरे नाल होया है, तो मैं हुण टीवी ते तुहानूं सुनदा, मैं इस संबंधी थोड़े नाल कोई गल करनी है, और मैं हुणे ही गल करनी है। मेरा मन उतावल है समझण नूं ये की है, ये की है। ये कोई मैं हज़ारां साल पुरानी गल नहीं, हुणे ही घटना घटी।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਲਵਰ ਸਮਾਗਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ, ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, 5 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਦ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਘਰੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਸਮਾਦ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1, 2, 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਤੋ 1, 2, 3 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, 1, 2, 3 ਦਸੰਬਰ, 1, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਧੀਏ ਰੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਰੀਰ ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ, ਰਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਰੀਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੋ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋੜ ਸਦਾਇਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਘਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਏ, ਉਚੇਚਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਸੀ ਔਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦਨ ਰਗੜਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਕ।
वो दोदिया चानना एक दिन रहा, वो चानना चला गया, वो महक 15 दिन रही। फिर मैनू संत करतार सिंह जी इत्थे मिले। उन्होंने दिनों वो सोने की सेवा करा रहे सन। संत बाबा करतार सिंह की गल मैं करदा तो हाल की सेवा भी चल रही सी। मैनू कहन लगे, देख आ अग्रवास तन सास, हुण इहदे अर्थ करना। मैं कहा अर्थ की करना, हुण मैं वो घटना ही सुनावांगा जिहड़ी घटना मैं देख, जिहड़ा सारा सिलसिला मैं देख के आया, ਉਹਦਾ जो है जिक्र करांगा। देही अपवित्र है, किसी भी साधन नाल ये होन मिंज मास दुर्गंध शुद्ध नहीं हो सकती। देही अपवित्र है। महाराज कहते हैं इतनी अपवित्र है कि देवतियां तक नूं अपवित्र कर देंदी है। ये देवतियां तक नूं भ्रष्ट कर देंदी है। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता नूं पंजवां पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। पापी सिंह तन गड्ढिया थुक्कां पाईया, इस अपवित्र तन दे उत्ते विच पाया जाता है, गंदगी बन जाता है और की महल बन जाता है। देखिया नहीं जाता, घृणा पैदा होती है। हर पवित्र चीज़ नूं ये अपवित्र काया अपवित्र कर देती है। तो ये काया किसी तरीके नाल भी पवित्र नहीं हो सकती। गुरबाणी कहती हो सकती है। एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नाग। इतना पाक हो जाएगा तेनू केसर लाण की लोड़ नहीं, तेरा शरीर ही केसर बन। कुंगू की काया, काया कुंगू वर्गी बन जाएगी, केसर वर्गी। रत्ना की ललता, अग्रवास तन सास, 68 तीरथ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास। श्वासां दे चंदन की महक हो जाएगी। देही मंदिर बन जाए तो नौ नित नाम प्रगट हो जाए तो फिर बदबो रहे, सुगंध श्वासां दे आ जाए। उसके मस्तक के उत्ते जिहड़ी आभा होवेगी, ਉਹਦੇ दर्शन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मानो 68 तीर्थों का इशनान। कोई लोड़ नहीं है 68 तीर्थों के इशनान करने की। 68 तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास। जिहदे मत दे चितना खेड़ा ते खुशी आनंद पैदा हो गया। 68 तीर्थों की छाप उसके मस्तक ते आती है, ਉਹਦੇ मत्थे ते आती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ये वाक, काहे नेर रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी दे। इस झूठी का क्यों देही का क्यों हंकार कर दे, थे अपवित्र है, नाश हो जाएगी, नाश हो जाएगी। रहा मेरी मेरी कह रहा हूं करते दुर्योधन से भाई। कुरु ये एक इलाका जो अज कह दी कुरुक्षेत्र तो लैके दिल्ली तक के इलाके नो उदों कुरु कहते सन। इत्थे दे इलाके च राज करन वालियां नूं कौरव आख्या गया, कुरु आख्या गया। लंबे समय तक इन्हां दा राजपाट पीढ़ी दर पीढ़ी इत्थे रहे। इसे विच होए ने दुर्योधन, बड़ा हंकारी, बड़ी हंकारी तबीयत का मालिक, अपने जोबन ते मान, जवानी ते मान, धन संपदा ते मान, प्रभता ते मान, शक्ति ते मान। हुण जोबन का मान ही काफ़ी होंदा है, राज शक्ति का मान, धन का मान, बहुत सारे हंकार इकट्ठे हो गए, बहुत सारे मान इकट्ठे हो गए। तो मेरे ऐ मेरा ऐ मेरा ऐ मेरा, ये देही मेरी, ये राज मेरा, ये धन मेरा, ये संपदा मेरी, ये इलाका मेरा। दुर्योधन जैसे ये कौरव मेरी मेरी करते रहे, मेरा है मेरा है मेरा है। और इस दिख देही का बहुत बड़ा प्रबल मान, मेरी जवानी, मेरा जौबन, मेरी शक्ति, फिर मेरी धन संपदा, मेरा राजपाट। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं इस तरह
ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਜੋਜਨ ਛਾਤਰ ਚੱਲਾ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। 12 ਯੋਜਨ, ਇੱਕ ਯੋਜਨ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 48 ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 48 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਸੈਨਾ, ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦੀ, ਇੱਲਾ ਨੇ ਖਾਦੀ। सर्ब स्वयं की लंका होती, रावण से अधिकाई। रावण जैसे अधिक बलशाली शक्तिशाली मनुख जिहदी लंका सोने दी सी। महाराज श्री नामदेव जी कहते उहदी गल सुनो। सोने दी लंका, इतनी धन संपदा, बड़ा बलशाली शक्तिशाली। हाँ जी, कहाँ भयो दर बांधे हाथी, खिन मह फी पराई। जिसके दरवाजे ते असवारी वास्ते हाथी बने रहते सन, सजे हुए हाथी, खूबसूरत हाथी सजा के रखे जाते सन, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਵਾਹਨ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖਿਨਵੇਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਔਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਮਾਣ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਹਾਥੀ। ਹਾਂਜੀ, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ये फल पाए। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੱਠਾ ਮਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਨਦਾੜੀਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਬਾਠੀ ਪੇਟ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਉਸਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੜਕਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਕਰੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬਾਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਦਾ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਜਮਨਾ 'ਚ ਪਾਓ, ਰੋਜ਼ ਰਗੜੋ, ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਕੜੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਕੱਟਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀ ਲਈ, ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਾਟੀ ਦਾ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਬਹਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਬਾਟੀ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਗਏ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਬੱਧਕ ਆਇਆ ਭਾਲਦਾ, ਮਿਰਗੇ ਜਾਣ ਲੈ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਜਾਏ ਸੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੋਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਝਿਲਮਿਲ ਜਮਕੇ ਵਾਂਗੋਂ ਤਾਰੇ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਲ ਨਾਸ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋਏ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਚਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਟੀ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਉਸ ਅੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।